وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin sekalian, malam ini yang biasa jadwal pengajian rutin tiap malam Rabu, kali ini ada acara tambahan tahdir 40 hari almarhum Teteh Siti Rukayah. Mudah-mudahan almarhumah makin Allah muliakan di alam barzahnya lewat syariatnya, doa-doa kita semua, dan demikian juga kita yang mendoakan semoga kapanpun dipanggil Allah diwafatkan dalam husnul khatimah dan kita semua dikumpulkan di surganya tanpa harus melewati neraka dulu, sebagaimana doa yang sering kita baca, waqina adzabannar. Jangan sampai kita tidak dijaga Allah sehingga terjerumus ke neraka. Jadi sebelum pengajian kita tahlilan dulu. Al-Fatihah hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah yawma bi asrarihim wa nurihim wa ulumihim fid dini wad dunya ja'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa idafana ala billatihim wa yahshurna bi suratihim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على روح الأولياء والشهداء والصالحين الأئمة المرشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا عليكنا في الدين الأصحاب الكرام. جميع أولياء الأقطاب والصلاة الشيخ الكامل القاطب بالأنوار والأحوال صلاح بن عبد الله الشيخ الشيخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ندري أدرى وخر لسان لسان قد يعود لكم نزال وخسره يجي قد جزل وإنسان لسان زجاج زجاج سوان رد جزل كجي حامل جزل كيان جزل كيان كجي سين دن جزل يعني رلو جزل بدون جزل يقول جزل وجزل كجي سيوتي بن جزل وبجل وسد نجس صدر ديك عبد العزيز وسابي حدي وداجه ورا ولا رحم ولا رزق دسنة صدر ديك عبد العزيز وسابي وداجه صدر دشاو صدر دشاو درقدر الجلال سبيل القسم دون المدد سبيل سلسلة سبيل سنقر سبيل التبسم برسالة كذلك قدس جميع مولوي كتبنا رحمهم الله صدر دشاو ورسالة ودورة Susana rohi ukhtil kabirah Siti Rukayah Husulihim wa furu'ihim wa zalaguki alim ajma'in Anna Allah yakuru lahum wa rahmahum wa darajatihim wal jannah wa nabi asrarihim wa nurihim wa nurihim wa rahmatihim wa barakatihim wa dina dan akhiratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا من حضر في هذا المجلس في هذا العدد صلاة التسليمات خرج هذا الوعد نسأل إلى أن نقاب ومرا من هذا أن الله يهديهم إلى الصراط المستقيم ويوفقهم إلى فعل المأمورات ويجتنب بالمنهيات ويشرح لهم ويسر صدورهم ورزقهم وطعنا سقر رزقا على الأمر وسعنا جميع ما نزل من بارك الله
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أجل السلام والعافية والبركة الاستقامة والإجابة علينا يا المغفرة لجلب لنا بعدم المطهر وبنية القبول وتمام كل صلاة ومأمول صلاح الشأن ظاهر وباطن في الدين والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله نور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولدي عادلا جامعة لكل نية صالحة والزيادة محبة في شرف الحبيب محمد صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
أمرت لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فإنه قول لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la
illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خصوصا لروحي أختي الكبيرة سيدي رقية اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti kita doa belakangan ngaji dulu. Mudah-mudahan ngaji kita menjadi pahala ke khusus teteh juga ke orang-orang tua kita semua, leluhur karimun kita muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa kemarin Zal?
72. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam kullu ma tarahu minal wujuhil mustahsanati wa tuhibbuhu wa huwa hubbun naqisun. Ya gulam kullu ma saban-saban barang taro kang wis ningali salahu ing ma minal wujuhi saking pira-pira dalan al mustahsanati kang den itung becik wa tuhibbuhu lan demen sirahu ing ma iku pahuwa maka utema iku hubbun demen naqisun kang kurang. Anta utai sira iku mu'aqabun den siksa alaihi karena hubbin naqis. Al hubbu utawi demen atau cinta as-sahihu kang bener apa hub alladzi la yataghayyaru kang ora bakal obah apa hubbus sahih iku hubbullahi demen ing Allah azza wa jalla. Wa utawi Allah iku alladzi tarahu kang wis ningali sirahu ing alladzi bi ainai qalbika kalawan mata lorone ati sira. Wa huwa ta Allah iku hubbus siddiqina kademenane wong kang jujur kabeh. Ar-ruhaniyina kang bangsa ruh kabeh. Ma ahabbu ora demen sapa as-siddiqun ar-ruhaniyun bil imani kalawan iman bal bil ikoni balik tah kalawan yakin wal ainu lan utai paningal iku kasyafat kabuka fu'ain al hujuba iku kasyafat ngabuka fu'ain al hujuba ing bira-bira aling-aling an a'yuni qulubihim saking pira-pira paningal pira-pira atine siddiqin. Ra'au maka pada ningali kabeh sapa siddiqun ma ing barang fil ghaibi ing dalam kang tetep ing dalam gaib. Ra'au pada ningali kabeh sapa siddiqun ma ing barang la mungkin lahum kang ora mungkin hum ing siddiqin apa syarhuhu ngajelasaken nikmat. Allahumma ya Allah urzuq mugi maringi Tuhan ing ingsun sadaya mahabbataka ing cinta ing Tuhan ma'al afwi serta ngampura wal afiyati lan salamat. Aku samukum utai berbagian sirakabe iku mudatun dan titipakan ing dan dunia ing dalam sandingan dunia ila awqatin maring tumaka maring bira-bira waktu maklumatin kang den kenawaro ya awqat indal haking dalam sandingi Allah SWT ma yaqdiru ahadun ora mampu sapa ahadun wong suwiji alal imtinai ngatasé nyegah min taslimiha saking nyerahakene aksam ilaikum maring sira kabeh waqta majil adza waqta madhiil idni ing dalam waktune tekane idine Memang taslim memang saking wong malaka kang ngamalikaken sapa man ha ing aksam. Hiya utawi aksam iku tadhaku guyuh sapa aksam bil halqi kalawan makhluk. Wa tukhribu lan ngarusak apa aksam kulahum ing bira-bira akale makhluk. Wasata wa tastahzi'u lan ngaguyoni apa aksam biha kalawan ukul wa tadhakulan guyu sapa aksam meman saking wong yatlubu kang nyuwun sapa man minasaking aksam ma ing barang lam yuksam kang ora den bagi sapa man lahu kabeh
apa malahu kadiman minha saking asam wa miman lan saking wong yatlubu kang nyebut sapa man kismahu ing bagian eman minha saking asam bigari idnin kalan tanpa izin minal haqi saking Allah azza wa jalla. Kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa ar-rizqu maksumun, rezeki sudah selesai dibagiin, jadi nggak usah ngedoa minta rezeki. Dengarkan ya, masuk minta rezeki baik, stres pusing kurang baik kurang. Ar-rizqu maksumun, rezeki udah selesai dibagiin, jangan suka minta tambah-tambah, minta kaya segala macam. Udah selesai. La yazidu wa la yanqusu, enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Waduh, galak jasa Tuhan saya. Wala yataqaddam wa la ta'khuru, enggak akan bisa dipercepat, enggak akan bisa diperlambat. Hayang gerak kaya, pengen segera punya mobil, punya rumah, pengen cepat selesai rumah, pondok, enggak bisa. Udah ada waktunya semua di sana. Saya emang enggak mau punya rumah dulu, harus punya kalau udah waktunya. Saya nggak mau mobil motor, harus punya kalau udah waktunya. La yataqaddamu wa la ta'khuru, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Masya Allah. Anta syakun fi dhamanil haqqi azza wa jalla, lu tuh suka ragu atas tanggung jawab Allah. Semua sudah ditanggung oleh Allah, siapa masuk ragu baik. Harisun ala talabi ma lam yuqsam lak, sehingga ambisi meminta sesuatu yang tidak ada jatahnya buatmu di Lauhil Mahfuz. Pengen punya rumah, mikir mulu, padahal di Lauhil Mahfuz nggak ada jatah. Pengen punya jodoh secepatnya, nggak bisa kalau belum waktunya. Pengen nambah lagi jodoh, nggak bisa juga kalau nggak ada jatah. Pusing-pusing. Walaupun nggak mikir, kalau udah ada jatah pasti dapat. Benar? Semua begitu. Hirsuka qad man'aka 'anil hudur 'indal ulama, karena kamu ambisi pengen kaya, ambisi pengen rezeki, ambisi pengen punya dan itu, kadang-kadang ambisius kamu itu menghalangi kamu hadir di tempat-tempat ulama, minta nasihat ke ulama. Musahidil khair takhafu an tanqus arbahu ka yaqil zabuna, takut, aduh kalau saya ngaji, aduh kalau saya hadir di majelis ulama, aduh saya kalau ikut pengajian nanti toko tutup, nyakur nimbang kene, nyaya order, takut pendapatan kamu berkurang, keuntunganmu hilang, rugi, takut. Nah gitu. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang nahan siapa? Allah. Yang membuka siapa? Allah. Yang menutup siapa? Allah. Keur ngaji mah Allah. Tar udah nggak ngaji aja, yang ngasih rezeki saya pembeli. Masya Allah, ini namanya ngaji ilmu yakin. Masya Allah, barusan kita baca, kullu ma tarahu minal wujuhil mustahsanah wa tuhibbuhu fa huwa hubbun naqis. Semua yang kau lihat, oh itu rumah hebat, mobil hebat, keuang banyak, enak, dan kamu cinta kepada hal-hal seperti jabatan, kedudukan, pujian makhluk, senang kamu, fa huwa hubbun naqis, itu kesenangan yang minus, kesenangan yang enggak sempurna, kurang dunia etama. Anta mu'aqabun alaihi, Anda tersiksa oleh keinginan-keinginan semacam itu. Al-hubbus sahih, cinta yang benar tuh kayak gimana? Bukan cinta yang minus, tapi cinta yang sah, yang benar. Alladzi la yataghayyaru, yang tidak akan pernah berubah, yaitu hubbullah, cinta Allah. Cinta harta mah ketika banyak senang, ketika berkurang jengkel. Ketika datang senang, ketika pergi hilang sakit hati. Itu cinta kurang ke situ. Cinta jabatan ketika dapat wuduh hura-hura, ketika masuk penjara stres. Itu cinta makhluk. Cinta follower ketika banyak pengikut, banyak jamaah senang, ketika pada hilang ditinggal jengkel. Itu cinta makhluk, makanya kurang, tidak sempurna cinta kayak begitu.
Cinta yang sempurna itu alladzi la yataghayyar, yang tidak akan pernah berubah. Cinta apa itu? Hubbullah. Huwallazi tarahu bi'ainai qalbik. Allah itu selalu melihat engkau, melihat kedua mata hatimu. Cinta seperti ini siapa yang punya? Hubbus siddiqin, orang-orang siddiqin yang rohnya itu sudah tidak pernah lupa ke Allah. Ma'habbu bil iman, mereka tuh cinta ke Allah bukan pakai iman, bal bil ikon, tapi ku yakin. Ada iman, ada yakin. Kalau iman mah masih di kepala, kalau yakin tembus ke hati. Nah, kalau udah hati yakin ke Allah, udah plus minus sama. Wal ainu kasyafatal hujub. Penglihatan membuka tabir pandangan mata hati, sehingga orang-orang seperti itu fara'au ma fil ghaib ra'au ma la yumkinuhum syarhuhu, mereka akan bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh umum, yang tidak bisa dijelaskan. Pernah guru bisa ngelihat orang itu dengan mata hatinya. Ada yang wajahnya kelihatan kayak kepala anjing katanya, ada yang kepala kebo, kepala sapi. Langsung ke Allah munajat, ya Allah jangan sampai saya bisa ngelihat dalamnya hati orang. Orang jelema nama anjing hati nama cenah, orang hati nama monyet cenah, rakus dunia. Sampai munajat ke Allah, ya Allah tolong tutup mata hati saya, jangan sampai ngelihat aslian hati orang. Sebab apa? Karena bakal banyak buruk sangka, banyak kejelekin. Kita mah minta kayak begitu ya, saya pengen bisa ngelihat hati orang. Waduh, bahaya. Makanya nih Syekh Abdul Qadir ngedoa nih, Allahumma rzuqna mahabbataka ma'alafiyah. Ya Allah berikan kami cinta Engkau, hujamkan ke hati kami cinta kepadamu, bukan cinta kepada pemberianmu, bukan, tapi cinta kepada yang ngasihnya. Kita cinta banget sama seseorang, terus dikasih surat, lalu di suratnya ada uang 2.000, dikasih parfum. Kira-kira uang 2.000 dijajanin enggak? Diciumin terus enggak? Dipeluk enggak? Dibaca, dipeluk, dicium, dipeluk. Kenapa? Padahal 2.000. Kenapa? Siapa yang ngasihnya nih? Ini nih. Makanya orang yang sudah kenal Allah, yakin ke Allah, dikasih berapa aja itu rezeki, alhamdulillah. Kenapa? Allah yang ngasih. Enggak ada sedikit amat. Tuh, kalau kita ngomong begitu berarti protes enggak sama yang ngasih? Jengkel tuh? Tabok sia koing jeung Allah. Paehan koing sia. Syukur nahiru. Makanya guru tuh jangankan sehat, sakit aja seluruh tubuh luka, alhamdulillah ya Allah dikasih sakit nikmat. Kenapa? Yang ngasih sakitnya itu Allah, terasa, bukan teori. Nangis jam 1 malam di samping istrinya, luka di samping kanan paha, luka di samping kiri paha, luka di belakang bokong sebesar telapak. Itu jam 1 malam bilang kasih sakit nikmat banget. Ini istrinya yang cerita. Sekarang ada istrinya ngaji di sini, kakak saya istrinya itu. Jadi cerita itu udah. Jadi jangankan dikasih enak, dikasih tidak enak aja bersyukur. Kenapa? Yang ngasihnya Allah, dan Allah maha baik, pasti ada hikmah baik gitu.
Allahumma rzuqna muhabbataka ma'al afiyah. Misal kita janjian sama orang yang sangat kita cintai, 15 menit ya, aku tunggu di gerbang Citra. Siap sayang, berangkat, nengeng, itu datang, sono lambat 20 menit, kurang ajar, katanya seperempat jam, aku nunggumu 20 menit sama dengan 20 jam, tahu sayang, diludahin. Marah apa minta lagi ludahnya? Marah apa minta lagi? Kalau marah mah belum cinta. Wahai sayang, jangankan ludahmu, lidahmu aku sedot. Padahal bau jengkol. Kenapa? Bau jengkol terasa wangi Marlboro. Tai ayam merasa coklat. Kenapa? Cinta. Sakit itu secara fisik, guru mungkin pasti sakit secara manusiawi, tapi karena udah cinta kepada yang ngasih sakit atau nikmat. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Bos, kita percaya nih yang udah pada nikah itu malam pertama sakit nggak, Bu? Woi, jawab. Bu, malam pertama sakit nggak? Sakit banget. Tapi besok minta lagi nggak? Minta terus. Kenapa? Sakitnya fisik kalah oleh nikmatnya batin, sehingga dominan nikmat batin itu mengalahkan separah apapun sakit fisik. Logikanya seperti itu. Itu guru luka-luka. Saya sering sampaikan di pengajian, pakai sendal aja nggak bisa pakai sendal jepit, harus pakai sendal hotel, sendal benang itu. Karena kalau dicabut sendalnya kulitnya ikut. Tapi nggak pernah, aduh, manggil istri marah-marah, kapan sih kamu dipanggil, susah banget, nggak pernah. Kenapa? Yakin ini yang aslinya, yang maha baik, yang pasti sedang menggugurkan dosa-dosa saya dan sedang mengangkat derajat saya kelak untuk di akhirat. Ada yang nipu, kajen. Ada yang memfitnah, kajen. Aduh, saya hafal yang nipu-nipunya itu, orang-orangnya hafal, saya masih di sana waktu itu. Biarin aja. Kenapa? Hakikatnya yang nipu-nipu itu digerakin Allah untuk ngangkutin dosa-dosa. Berarti akhiratnya akan makin mulia, saya lancar ke surga. Allahumma rzuqna mahabbatah ma'al afiyah. Ya Allah, anugerahi kami cintamu dan selalu diampuni dosa dan selamat dunia akhirat. Amin. Oh, ini dahsyat. Nggak doa positif. Allah warzuqna mahabbata ma'al afwil afiyah. Ya Allah, aku mohon cintamu dan selalu maafin aku dan selamat dunia akhirat. Dengerin, aqsamukum mau'udatun muda'atun inda dunya. Jatah kalian, rezeki, sehat, jodoh, segala macam itu sudah dititipin di dunia. Kata Syekh Abdul Qadir. Kapan? Ila auqatin ma'lumah, waktunya sudah diketahui Allah. Kapan kamu bakal punya ini dan itu, kapan bakal diambil lagi, kapan bakal ditambah, kapan bakal diperbanyak, kapan bakal dikurangi, udah selesai. Ngenahan keur ngaji mah. Jadi perlu pusing nggak? Perlu gelisah nggak? Perlu diiri dengki nggak sama jatah orang? Nggak perlu. Perlu ria, bangga diri nggak? Nggak perlu, karena itu pemberian Allah. Hakikatnya bukan hasil kerja keras kita, bukan kepintaran kita, bukan kelincahan kita, bukan pengalaman hebat kita, bukan kesarjanaan kita, bukan ekonom kita, bukan. Hakikat nama kita. Banyak nggak sarjana yang sulit dapat rezeki? Banyak nggak? Banyak nggak yang lulus SD tapi miliarder? Banyak nggak? Kenapa Allah bikin begitu? Supaya anda yakin, wallahu innallaha ala kulli syai'in qadir, supaya yakin bahwa Allah maha kuasa terhadap apapun, ditambah, dikurangi, dibuka, ditutup, kumaha cek aing fa'alul lima yurid gitu.
Orang mah hanya sekedar lurus niat, cara benar, ikhtiar maksimal, terserah Allah. Ikhtiarnya juga jadi ibadah. Ma yaqdiru ahadun 'alal imtina'i min taslima ilaikum. Tidak ada satu orang pun yang bisa ngasih sesuatu kalau belum waktunya Allah kasih. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi jatah kita kalau Allah mau ngasih. Benar? Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jatah itu kalau belum Allah kehendaki. Naik pangkat, naik gaji, hakikatnya itu biidznillah. Pulpen atasan itu hanya alat yang ngegerakin Allah. Itu hakikatnya begitu. Tiba-tiba turun pangkat, PHK, atau hakikatnya nggak sedang dipensiunkan wae ku Allah. Ayo pensiun di pabrik, di kantor, udah khawatir. Ayo pensiun di dunia nggak pernah kepikir. Ayo ngapain pensiun di dunia iraha, ya nggak pernah kepikir. Saya pensiun di kantor 2 tahun lagi, aduh saya harus persiapan apa nih? Kan gitu ya. Gara-gara kita kurang yakin ke Allah. Istighfar. Tuh, ma yaqdiru ahadun, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi jatah yang Allah tentukan, yang sudah dengan izin Allah akan dikasih. Hari apa, kapan waktunya, berapa kadarnya, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah menghendaki. Jatah itu, jatah kita, ya sehatkah, jabatankah, rezekikah, jodohkah, diumpamakan itu benda hidup, itu akan mentertawakan kita. Lu mikirin gua, padahal gua bakal datang sama lo pengen buru-buru aja, ntar setahun lagi lo punya rumah, pusing lo mikirin aja, hihihihi, gitulah. Hiya tadhaku bil khalqi, dia akan mengetawakan makhluk orang. Wa tuhribu uqulahum, dan dia akan mengkecoh akalnya. Pusing-pusing sih mikiran aing, cek rezeki teh. Pusing-pusing lo mikiran harta, tahta, kedudukan, jabatan. Gua nggak usah perlu pikirin, gua bakal datang kalau udah waktunya, tahu? Hehehe. Makanya ngaji, bro, biar kagak pusing lo. Itu. Halo? Benar? Yakin? Jadi kudu tenang apa gelisah? Tenang, keur ngaji mah. Wa tastahzi'u biha wa tadhaku mimma yatlubu. Jadi rezeki kita, jatah kita, kesehatan apa aja lah, pokoknya jodoh, anak, segala macam, itu semua mempermainkan kita. Gitu. Mentertawakan, lu ngejar-ngejar gua nggak bakal kekejar, nanti gua datang 5 tahun lagi sama lo. Gitu. Lo pengen rumah sekarang, ntar 2 tahun lagi gua datang padamu. Hakikatnya begitu. Tadhaku, ngetawain kita tuh, mengecoh akal kita, pusing gitu. Lo dasar bodoh sih ya. Wa tadhaku mimma yatlubu minha ma la bisalma. Bahkan itu jatah-jatah kita itu ngetawain kita, menghina orang-orang yang meminta sesuatu yang tidak ada jatah buat dia. Lo pengen punya mobil, nggak bakal lo. Gua kada jatah, alamat gua kagak lewat lo. Jadi itu mobil ngetawain kita di Lauhil Mahfud. Yang mobil ya Allah, rese ya ndek mudik ya. Susah nggak ada mobil, pinjam sana di sini susah tuh. Aduh nyawa boga duit ya Allah, tolong cek mobil teh. Sorry ya, gua tidak tertulis di Lauhil Mahfud untuk menjadi jatah lo. Tersiksa lo gitu. Tadhaku mimma yatlubu minha ma lam yuksam lah. Mobil itu ngetawain lo, rumah itu ngetawain lo, jabatan kedudukan ngetawain lo. Karena apa? Karena lo tersiksa. Aku nggak bakal datang padamu, nggak ada tulisannya. Gitu. Stres tuh. Stres. Makanya di hadisnya nanti ada halaman berapa ya? Tahu berapa minggu lagi kali ya. Kata Nabi gini, ini berdasarkan hadis ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijelasin begini.
Apa itu hadisnya? Saya dulu hafal kok tiba-tiba blank begini ya. Apa karena banyak orang berdosa di sini? Termasuk saya. Ah iya, angka tolaba malam yuk samlak. Nah itu hadisnya itu. Hei, jangan sampai kau minta sesuatu yang tidak ada jatah buatmu. Angka tolaba malam yuk samlak. Saya hafal banget hadisnya itu. Ada di sini di kitabnya. Ninggalakan sira angka ado saking sira tolaba ma ing nyupri barang lam yuksam kang ora den andum opo ma kaing sira laka kadoi sira. Lu jangan minta sesuatu yang tidak jatah buatmu, tersiksa lo. Terus ditafsiri oleh Syekh Abdul Qadir, inna tolaba kalimah qasim ta'bun wa tolaba kalimah lam yuksam muqtun wa khidlanun. Sungguh permintaanmu terhadap sesuatu yang tidak jatah buat kamu, udah mah nggak ada jatah minta melulu, muqtun wa khidlanun, itu akan melahirkan kebencian dan kehinaan. Goblok gitu. Syekh Abdul Qadir mapan galak. Ini bahasa kitab ini kuasar banget. Kos abuya lamun ngajar goblok sia gitu berapa ya. Mungkin urutan bahasa tuan saya atau saya harus begitu ekspresinya. Hadirin jangan sampai ya atau dekaci ekspresinya beda sama redaksi di sini. Angkat tolaba malam yuk salamak. Lu jangan minta sesuatu yang tidak ada jatah buat lu. Maksudnya piye? Nabi ini yang bilang, disarahi, dijelasin oleh Tuhan saya, inna talaba kalimah qasim. Sungguh permintaanmu terhadap sesuatu yang tidak ada jatah buatmu, tab, hanya bikin letih, capek, dan khidlan, hina. Wa talaba kalimah lam yuksam wa talaba kalimah qasim. Inna talaba kalimah qasim tab, permintaanmu terhadap sesuatu yang ada bagianmu capek, sia-sia. Jangan nggak minta juga bakal dapat. Yang tidak ada jatah kok diminta, hina loh. Gini. Tenang. Ini bahasa pasca sarjana emang, jadi nggak paham wajar lah ya, ngaji nanti KKP murid baru deh loh ya. Nah gini nih, saya suka ingat zaman SBY ada apa tuh, bagian apa, BLT. Misal warga Bojong ini ada 10.000 warga Bojong, yang 5.000 dapat jatah BLT, yang 5.000 enggak. Nah yang dapat jatah 50%, yang tidak jatah 50%. Yang dapat jatah sebagian sudah tahu bahwa dia ada tulisannya di desa, tenang nggak? Yang sebagian lagi 2.500 lagi nggak tahu bahwa dia ada tulisannya, gelisah nggak? Lalu yang tidak ada cacat juga begitu, yang 5.000 tidak ada jatah tulisannya di sono, yang setengah sebagiannya tahu bahwa dia nggak ada jatah, nggak ada tulisannya, yang sebagian lagi nggak tahu. Nah yang tenang, yang tahu apa yang tidak tahu nih, yang punya jatah kan 5.000 tuh, sebagian tahu ada tulisan, sebagian nggak tahu. Nah, yang tahu gini, ditanya sama orang, lu kenapa nggak ke desa, cepetan sono ntar kehabisan lo. Tenang, jatah gue yang nggak bakal dikasih orang. Walaupun gua kesononya besok dapat tulisannya udah ada bro. Hatinya santai nggak? Santai. Nah tenang tuh kalau udah tahu, yakin karena udah lihat, ainul yakin, dengan mata kepala udah lihat tulisannya ada bocoran. Nah lalu yang sebagian lagi dia ada tulisan cuman belum tahu, mondar mandir baik, Pak cepetan, kapan nih dicairkan Pak? Emang lu siapa namanya? John. Hei John, goblok sia, entar belum waktunya, ada nih jatahnya, tolol sia, ngeganggu aing baik, mondar mandir melulu, nggak bakal ketukar, tenang. Tuh, jadi hina nggak? Muqtun wa khidlanun, jadi melahirkan kebencian dan kehinaan, gara-gara nggak yakin, gitu.
Terus yang tidak punya jatah 5.000. Sebagian tahu, dia nggak ada tulisannya, sebagian belum tahu. Kira-kira yang tidak tahu tenang nggak? Lu kagak ke sono, kenapa? Orang mah pada ngantri ngambil BLT. Aing makan itu ya nggak bakal dapat. Udah tahu nggak ada jatah, tenang lah, mending makan di rumah tidur, tenang tuh. Nah, yang nggak tahu sebagian mondar-mandir mulu. Lu mau ngapain di sini? Alek, si Alek karena mumpung ingat ya, Alek masih di rumah sakit ya, RT Alek. Udah pulang, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Ngapain lo sini? Ngambil jatah. Jatah apa lo? Nama siapa? Alek. Nggak ada namanya lo, nggak dapat jatah. Goblok sih ya. Mondar-mandir mulu sampai kiamat nggak bakal dapat lo. Tuh. Muktun wa khidlanun. Inna talaba kalimah qasim ta'bun. Sesungguhnya permintaanmu terhadap sesuatu yang tidak ada jatah buatmu di Lauhil Mahfuz, ta'bun, sia-sia. Inna talaba kalimah qasim ta'b. Minta sesuatu yang ada jatah sia-sia. Kenapa? Karena walaupun nggak minta bakal dapat, bener? Sia-sia. Nggak usah minta. Wa talaba kalimah lam yuksam muqtun wa khidlanun. Permintaanmu terhadap sesuatu yang tidak ada jatah hanya akan melahirkan kebencian dan kehinaan. Ada jatah tementa ge bakal dapat, nggak ada jatah minta habis-habisan nggak bakal dapat. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini, terus gimana caranya mengetahui ada jatah dan enggaknya, kan begitu kira? Tuh kieu bae istikharah. Ya Allah, kalau memang saya ada jatah rumah, kendaraan, jabatan, pangkat di Lauhil Mahfuz dan itu baik buat dunia akhirat, nuhun ya Allah. Kalau nggak ada jatah atuh cabut di hati ini ya Allah, jangan sampai ambisi pengen gitu. Enak nggak? Ya Allah, saya belum punya jodoh ini. Kalau memang itu jodoh saya dan baik dunia akhirat, nuhun ya Allah, nuhun kasih saya sabar menunggu waktu yang telah kau tentukan. Tapi kalau memang dia takdirnya bukan jodoh saya, ya Allah, engkau kan tahu, cabut atulah ya Allah di hati, jangan ketarik sama dia, hati ini jangan mikirin ya Allah, cabut ya Allah, gitu. Suka doa begitu? Oh, potongan ngatur Allah, ya Allah tolong ya jodohkan, tolong ya Allah, tolong, kan kuasa engkau ya Allah, tolong. Ngatur Allah. Makanya hirup jangan ngatur Allah. Ngedoa silakan, ngedoa bahkan ngotot silakan, tapi ngedoanya perintah Allah, ngototnya perintah Allah. Fa'ilam tabgi pada baki, bahkan kalau anda nggak bisa nangis, usahakan nangis, paksa. Kenapa? Doanya diperintah Allah, mintanya diperintah Allah, ngototnya juga diperintah Allah, nangisnya juga diperintah Allah, semua jadi ibadah. Nggak dikasih, terserah Allah, berarti baik menurut Allah. Beres, enak ngomong mah. Iya. Guru tuh pernah tuh ngedoa habis jamaah, ajilna bil ijabah, ajilna bil ijabah, ajilna bil ijabah, 3 kali, cepetan kabulkan ya Allah, cepetan kabulkan ya Allah. Kayak nyuruh Allah gitu. Itu mah bab tawadu, bukan maksa Allah, bukan ngatur Allah. Soalnya kata Allah suruh begitu caranya ngedoa tuh, suruh ngotot. Bahkan kalau nggak bisa nangis, nangis loh, gitu. Fa'ilam tabgi pada baki, nangis, usahakan. Jangan begini, ya Allah, engkau tahu ada jatah, ada nggak ada jatah. Ya aku mah ngedoa, hanya diperintah aja ini mah, sabar engkau lah, terserah. Sambil geledek tambah nggak punya adab. Karena syarat doa harus tadallul, tawadu, tadarru gitu. Jadi kenapa lo berdoa padahal semua sudah ditentukan? Diperintah Allah ngedoa. Berarti ketika kita berdoa sedang ngelakonin perintah ibadah. Lalu saat ngedoa disuruh merendah, disuruh Allah ibadah lagi. Saat ngedoa disuruh ngototnya perintah Allah ibadah deui eta. Saat ngedoa suruh berusaha nangis, nangisnya disuruh Allah ibadah lagi aja. Kok nggak dikasih? Terserah Allah, saya sudah dapat pahala ibadah semuanya. Gitu tah.
Makanya kalau yakin ke Allah, nikmat hidup, tentram. Kalau kurang yakin, kurang tentram. Kalau tidak yakin, stres malu hirup. Paneta tadi dibaca sama kita, alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ahli takwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum, yakin akan akhirat. Nah, ini nih. Di antara ciri ahli takwa itu yang terakhir itu, yakin adanya akhirat. Kita udah yakin belum? Hah? Baru iman kita mah, yakin mah belum. Kalau yakin mah tidak pernah stres hidup. Ya, nih ciri orang yang yakin tuh begini nih, yang kuat iman. Itu tandanya tuh dia makin banyak mikir tentang akhirat. Kita banyak mikir dunia apa banyak mikir akhirat? Jujur, Allah nyawan. Dunia apa akhirat? Oh. Makin banyak mikir tentang akhirat, nu yakin mah. Makin yakin akan kehidupan akhirat, maka dunia jadi ringan, nggak akan stres. Dengar ini wajah-wajah stres kabeh ya. Nah, orang yang kurang iman selalu hitung-hitungannya keuntungan duniawi, terus mikirnya dunia. Kalau mulia dunia, nggak mikir gimana supaya mulia di akhirat. Kalau kaya, mikirnya kaya dunia, kaya harta, nggak mikir gimana kaya akhirat. Kalau rumah, yang kepikir gimana punya rumah di dunia, nggak kepikir gimana saya punya rumah megah istana di akhirat, di surga, gitu tak? Nah, orang yang kuat iman, yakin, mikirnya akhirat terus. Kenapa? Ini kan kita belum tentu panjang umur ya, apalagi sekarang banyak meninggal mendadak. Bisa setiap saat kita pergi. Jadi orang yang kuat iman mikir terus akhirat dan berdampak. Berdampak pada apa? Pada pengeluaran, pada akhlak. Kalau kurang iman, senangnya ngumpul-ngumpul, numpuk-numpuk, aset tambah, tabungan tambah. Itu aja kalau kurang iman. Tapi bagi yang yakin akhirat, yakin akan janji dan jaminan Allah, mana qasad ma sadaqatun mimmal, tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Udah nggak ada berat tuh sedekah. Jadi berubah dari yang tadinya senang ngumpul-ngumpul, numpuk-numpuk, menjadi senang berderma, senang berbagi, senang berinfak. Ini nih, jadi tergantung keimanan. Jadi kalau imannya kurang, pasti jasa mereka hese. Jangankan buat bangun masjid, pesantren, buat saudara, tetangga, buat istrinya, kalau nggak nangis nggak dikasih. Ada ini ibu-ibu yang kalau datang ke sini nangis, cerita apa? Cerita suaminya pelit banget. Bahkan buat berobat aja harus nangis-nangis dulu, termasuk anaknya. Masya Allah. Saya tanya lah, ibu makan hari-hari dari mana? Saya punya kontrakan. Lah itu kan yang bangun kontrakan suami. Bukan, saya punya warisan dari orang tua. Waktu itu 200 gram saya bangunin itu katanya apa tuh? Kontrakan, yaitu jalan rezeki dari Allah. Dan itu viral, kekikirannya viral. Iya, terkenal. Masya Allah. Saking kikirnya, padahal uangnya miliaran, berobat aja nggak mau, ada nggak pakai gratis, nggak mau pakai yang bayar, gratis. Pengennya gratis, BPJS. Tapi Allah Maha Kuasa. Suatu saat, ini yang cerita istrinya,
di sini. Kalau datang ke sini pasti nangis, minta cai cina supaya tenang. Kayak pulang merek 1 juta gitu. Jadi sabotol 1 juta itu aqua termahal di dunia. Nah, ini isinya cerita. Bu, kadang-kadang pulang jam 2 malam, sampai rumah jongkengan cenah, jungkir balik, kumat, sakitnya. Saya yang mijitin mah, jengkel. Udah sabar bu, ya sabar. Mudah-mudahan akhiratnya dimuliakan Allah. Enteng kalau ingat akhirat. Nah, saya aja yang mijitin, ya kan ibu istrinya. Terus saya lihat HP-nya Desi, Nopi. Makanya jangan suka lihat HP suami, bu. Mending berbaik sangka aja sama Allah, sama suami. Coba bu, mendingan tahu apa mending nggak tahu kelakuan suami di luar? Hah? Cicing si Aldi. Mending tahu mending nggak tahu, bu? Mending nggak tahu. Makanya isi ngebongkar HP suami haram hukumnya, haram, dosa. Tapi suami ngebongkar handphone istri wajib. Setuju pak? Setuju bu? Oh tuh adil. Sakos gitu ibu mah jawabna. Iya. Begitu saya jelasin baru cameot bae cimuk-muk. Kenapa? Suami ngebongkar handphone istri wajib. Kenapa? Karena kalau istri maksiat dengan handphonenya dan suami cuek aja, suami berat di akhiratnya tanggung jawab karena dia pemimpin. Gitu. Bakal ditanya kelakuan istrinya, ibadah istrinya gimana, anaknya gimana, suami pemimpin rumah tangga. Istri, ya, suami maksiat dengan handphonenya, istri nggak tahu dan nggak mau tahu, maka yang ke neraka suami saja, istri ke surga. Wajib, jadi istri bukan pemimpin, benar? Makanya istri ngebongkar handphone suami dosa tanpa izin, suami ngebongkar handphone istri wajib hukumnya. Sama misalnya gini. Suami pengen ngelihat punya istri, ngelihat nama, ngelihat apem, isinya nggak mau, dosa istrinya. Kasih, mau ngelihat kayak gimana bentuknya, kasih. Dia punya suami udah dibayar waktu nikah dengan mas kawin 100 gram dibayar tunai, berarti harganya mahal tuh barang. Kalau dengan mas kawin seperangkat alat sholat berarti barang murah gitu. Cicing Aldisia jangan kawin. Nah, jadi itu milik suami. Makanya dalam kitab Fathul Wahab mas kawin itu disebutnya iwadun anil bud'i, alat tuker kemaluan. Ya, jadi seolah-olah suami itu beli barang istri. Itu secara hukum fikih begitu. Jadi kalau mas kawinnya cincin dari besi, itu berarti harganya harga cincin besi gitu. Sah-sah saja. Makanya kata guru, kalau jadi istri solihah jangan minta apa-apa. Mas kawin mau berapa neng, terserah kang aja, itu istri solehah. Tapi kalau suami soleh harus ingin menghargai istri solehah. Walaupun kau tidak minta apa-apa, aku akan siapin BMW untukmu gitu. Halo? Gitu di siapa kawin pas itu tak? Kok sampai kadinya sih? Tadi ngomong nanya. Tadi apa sampai apa tadi? Nah itu kalau mau suatu saat sakit parah, dia pakai BPJS ceritanya, jangan nggak mau keluar duit. Ke rumah sakit ini nggak sembuh, rumah sakit ono nggak sembuh, ono nggak sembuh, tiba-tiba ke rumah sakit yang nggak bisa BPJS dan harus di situ berobatnya. Sakit hati, harus keluar uang hampir 100 juta. Kata isinya, rasain begitu akhirnya.
Nggak boleh begitu Bu, itu dengki namanya. Gitu, kalau Allah mau ngambil banyak jalan gitu ya. Halo, makanya orang pelit itu ciri orang kurang iman, kurang yakin. Nggak punya rumah, oh banyak yang stres kalau kurang yakin akhirat. Karena memang dunia terus ya, bukan nggak boleh punya rumah, silakan. Hakikatnya kan yang ngasih rumah siapa, waktunya siapa yang memprogram? Allah. Kapan kita akan punya? Hakikatnya begitu. Kalau dikasih pasti dapat, kalau nggak dikasih nggak akan punya rumah seumur hidup, jadi kontraktor selamanya gitu. Tapi bagi orang yang pikirannya dominan akhirat, justru yang dia pikir rumah akhirat lebih tenang. Ada yang ini, ada nih orang yang jual aset. Mau apa jual aset Pak? Saya mau bikin masjid, saya mau berwakaf. Itu ada yang kayak begitu. Rumahnya mah sederhana, kenapa? Mikirnya akhirat. Target dia istana di surga. Itu pasti karena iman. Termasuk ini, dihina. Dihina itu sakit nggak? Difitnah sakit nggak? Di mana sakitnya? Kenapa? Sebab ingatnya itu duniawi. Gara-gara dihina saya nggak bisa tidur kenikmatan dunia. Gara-gara difitnah saya nggak bisa makan kenikmatan dunia. Tuh, mikirnya dunia terus. Dia nggak ingat bahwa penghinaan, fitnahan itu adalah kafaratan lidzunub, penggugur dosa-dosa. Benar? Kalau dosa makin bersih berarti ke surga lancar nggak? Lancar. Tuh, gitu tuh. Kalau udah mikir akhirat nggak ada sakit, nggak ada sakit. Coba kita dipuja-puji orang, sukses, hebat, kaya, pintar, segala macam, itu kan hanya pujian dunia doang. Benar? Iya. Makanya orang-orang yang banyak sakit hati itu biasanya adalah pencinta dunia. Kalau pencinta akhirat, bodoh, apa sih hinaan itu? Kalau dihinakan Allah tuh baru masalah. Dihinakan Allah tuh kayak gimana? Para rusing behirup. Ibadah kira ada malas deh, kok mau ngaji mah itu pusing, gak pusing, padahal bahkan masih bisa, rumah masih ada, kendaraan masih, pusing Pak, takir dihinakan Allah tuh. Awas ya, dihina orang lah gak apa-apa, rezeki kita tak akan berkurang gara-gara dihina. Kemuliaan di sisi Allah tidak akan berkurang, malah tambah mulia gara-gara dihina kalau sabar, gara-gara difitnah kalau sabar, malah jadi penggugur dosa, jadi bertambah pahala, jadi bertambah tinggi derajat. Jadi yang banyak-banyak jengkel itu, yang banyak sakit hati, kecewa, galau, nanti stres, nanti pasti mikirnya dunia, karena memang tidak pernah mikir balasan akhirat. Makanya salah satu di antara ciri ikhlas itu, tolong nih, salah satu tanda ikhlas itu adalah mencari pahala akhirat. Itu. Dan itu hanya bagi orang-orang yang yakin. Kalau tidak yakin, ya dunia oriented, liar terus pokoknya, pusing tuh. Terutama bab rizki nih, ini nggak pernah selesai nih bab rizki nih, sebab selalu kepikiran oleh sebagian besar manusia. Benar? Bagi orang yang imannya kuat, kalau sudah bab rizki cuma satu, apa? Jawab biar cepat selesai. Kalau orang yang yakin ke Allah, ketika ingat bab rizki cuma satu yang dia ingat, apa?
Lama ini emang ngaji nggak ada yang jawab. Apa? Allah Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Pencipta dan pembagi rizki. Khaliqul arzaq awil murtaziqah. Itu pencipta dan Allah yang nyiptain rizki, Allah yang ngebagi-bagiin rizki. Fa'ala lima yurid, suka-suka Allah. Berapa jumlahnya, kapan waktunya, lewat apa, lewat siapa, di mana, terpikir atau tidak terpikir oleh kita, nggak ada masalah. Sebab kalau Allah mau ngasih rezeki ke kita, nggak harus kepikir, nggak harus. Asli ini. Begitu juga kalau Allah mau ngambil, kalau Allah mau ngambil, nggak harus kepikir. Tiba-tiba motor hilang. Apa pernah kita ada rencana, moga-moga motor hilang? Nggak pernah. Tiba-tiba duit ada yang nipu, nggak kepikir dulu tuh. Tiba-tiba ketabrak mobil, naudzubillah, masuk rumah sakit, biaya harus mahal. Begitu kalau Allah mau ngambil, suka-suka Allah. Kayak tadi itu, maunya gratis sana sini, tetap baik. Allah mau ngambil duit dia, tetap masuk ke rumah sakit yang nggak bisa tanpa harus bayar, gitu. Jadi kapan dikasih, kapan ditahan, kapan diambil, kapan dikurangi, kapan ditambah, kapan dilapangkan, kapan dipersempit, siapa urusannya? Al-Mu'ti, Al-Mani, Al-Qabid, Al-Basit, Allah semua. Makanya ngaji tauhid itu urusannya hati, yakin, udah tenang, nggak akan iri dengki kepada orang yang lebih banyak rizkinya, nggak akan nyukurin orang yang hancur rizkinya, nggak. Jadi kapan dikasih, kapan, jadi orang yang yakin mah dikasih syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Itu tuh rumusnya. Sederhana bukan? Bukan? Bukan. Iya, iya, aslinya begitu. Nawar di toko Pak Didi, jadinya di toko sebelah, padahal harganya sama. Harus stres apa harus ridho? Lagi ngaji mah ridho. Kurang ajar tuh orang, nawar di sini jadi sono, harganya sama. Tuh, nggak yakin begitu. Kok Pak Didi tenang aja sih, orang nawar di situ berjam-jam, jadinya di sono, padahal di sono lebih mahal dikit. Alhamdulillah saya dapat rezeki sabar. Oh, ngenahan ngomong mah. Prakteknya apa kata Gus Dur? Ditirakati diriyadhahi, jengkel-jengkel istighfarin, nyesek istighfarin gitu, enak istighfarin. Jadi Allah mau ngambil, mau nambah, mau mengurangi, mau mempersulit, mau menambah, mau mengurangi, mau nyetop, itu enggak ada kaitannya dengan pintar dan tidaknya manusia. Pintar sekolahnya, sarjana, tapi rezeki susah baik. Ada SD nggak lulus tapi jadi miliarder. Supaya kau yakin innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah semua yang menentukan. Gitu. Fa'alul lima yurid, suka-suka Allah hakikatnya. Makanya yang imannya bagus, yang yakinnya bagus ke Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang sia-sia. Semua Allah yang mengatur, semua Allah yang menentukan. Dagang, untung enggak untung sama. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Ladang pahala sabar, untung pahala syukur, rugi pahala sabar. Sama-sama, sama ladang pahala itu. Tapi bagi hitung-hitungannya duniawi melulu, kurang ajar hari ini gua rugi, capek-capek tuh, stres. Benar? Sehat, sakit, sama enggak? Beda. Tuh sehat mah enak, sakit mah sakit. Aku maca aing we. Sehat, sakit sama enggak? Sama.
sama-sama ladang pahala. Sehat alhamdulillah pahala syukur, sakit alhamdulillah pahala sabar dan dosa makin rontok gitu. Jalan macet sama apa beda? Sama beda? Sama, sama-sama lancar alhamdulillah, macet alhamdulillah pahala sabar, penggugur dosa, sama-sama ladang pahala gitu. Makanya Nabi takjub, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu syarra sakara wa in asabatu dharra sabar. Aku ini takjub, terpesona terhadap kejadian apapun yang terjadi pada orang beriman, dan ini khusus bagi orang mukmin, kafir tidak. Apa itu? Kalau dia dikasih nikmat enak lapang, dia syukur, syukurnya jadi ibadah. Kalau dia dikasih pahit, sakit, rugi dan sebagainya, dihina, dipitnah, ditipu, dia sabar, sabarnya jadi penggerus dosa-dosa. Untung tidak? Bagus nggak? Semua bagus kalau menyikapinya benar. Bagi orang kafir dikasih kaya, dikasih lapang, dikasih enak, dikasih sehat, istidraj, nikmah, dilulu, disungkun, bencana. Dikasih pahit, sakit, dagang hancur, perusahaan hancur, disiksa. Gitu, orang kafir mah disiksa kalau ada kepahitan. Orang mukmin bisa ditegur, bisa diuji. Kalau orang-orang soleh ketipu, ujian mau naik kelas. Kalau orang-orang tidak soleh ketipu, teguran supaya banyak tobat gitu. Biasanya kita kalau dapat kepahitan, ujian apa teguran ngomongnya? Berarti sok soleh. Padahal loba dosa orang mah. Dan ingat ya, orang mukmin mah nih yang suka stres-stres nih, terakhir, kalau di akhirat nggak akan disiksa lagi, kata Nabi, siksaannya dihabisin di dunia. Ajjalalahu uqubah fid dunya. Orang yang di akhirat nggak akan dimasukin ke neraka lagi, dihabisin siksaannya di dunia. Sakit, sabar. Ketipu, sabar. Difitnah, sabar. Macet, sabar. Caci maki isi, sabar. Pokoknya mah panen pengurangan dosa, dan itu nanti mati nggak ada siksa lagi. Untuk rugi bagi pecinta dunia mah. Tapi bagi pecinta akhirat nggak ada buat rugi, hadirin. Makanya jangan stres hidup. Cek guru mah, bawa bahagia baik apapun yang terjadi. Kenapa bahagia aja walaupun pahit? Pembersih dosa. Masa dibersihin dosa nggak bahagia? Tiba-tiba habis musibah parah terus mati, dosa udah bersih, untung tak? Tapi ketika punya gede banget, 100 miliar, dosanya yang dibersihin 100 ton. Pas ketipu modar surga. Siapa poho malulu makanya olah stres Mang Pilon. Itu dosa ngebuadak jasa baheula jadi backing diskotik. Jadi backing judi, ngamusuhan ulama, dosa nasa bumi celangit mah. Eta kuari keur dibersihan Mang Pilon. Kajian batur teh nyaon ieu Mang Pilon mana? Tenang we. Kudu kudu seneng, ya dosa digerus terus. Jadi harusnya tuh ke tetangga yang rese itu ngasih hadiah apa dendam? Hadiah bagi pecinta akhirat mah gitu. Tapi bagi pecinta dunia modal sih tetangga diteluh wae. Oh gitu. Ngeunaheun jasa. Atau istighfarnya belum masuk ke hati. Salat belum khusyuk. Sedekah potongan pelit ya kosna. Coba dosa begunung-gunung sedekah 2.000 nggak bisa ngebersihin dosa. Dosa begunung-gunung sekedar 1 miliar gitu sedekahnya, takar kebersihan. Nah tapi Allah mau nih orang nih bersih dosanya supaya di akhirat nggak ke neraka lagi.
Tapi sholat nggak bisa khusyuk, nggak bisa ngebersihin dosa. Umroh mondar mandir campur ria, sedekah kurang, tadarus tilok. Nah, sholat mah sholat wajibna dijaga, 5 waktu sholat di kodoan. Tapi ayat dosa nanti bisa bersih ku ibadah beda pola. Tapi bersihnya ku disakiti tetangga, rutin istiqomah. Jadi dosa makin bersih nggak? Kalau makin bersih, lancar apa macet ke sorga? Kalau udah lancar, untung apa rugi? Jadi harus terima kasih apa benci sama itu tetangga seksi penyakit? Terima kasih kalau pecinta akhirat mah. Jadi ama yang nipu, ama yang fitnah, terima kasih apa dendam? Terima kasih. Siapa hesedi? Ayolah, walaupun jasad kita di dunia, hati kita udah nyebrang ke akhirat. Karena dunianya sebentar, akhirat pasti, benar? Moga-moga semua kepahitan kita menjadi pembersih dosa-dosa kita, dikasih yakin ke Allah sehingga di dunia tenang, akhirat selamat. Mari kita doa, mudah-mudahan almarhumah Teteh Siti Rukayah makin diampuni Allah, makin dimuliakan Allah, dan kelak dimasukin ke surganya Allah bersama kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man itu ada berkat Kak bagi wa'afanna karim ya dzal jalali ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'matuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu 'inda ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq 'ala alihi wa sahbihi sallim. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina wa liauladina wa masyayikhina wa liikhwanina fid din wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li ashabina wa ahbabina liman ahabbana bik wa liman ahsana ilaina lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ya rabbal alamin. Allahumma ij'al wasilah baligha taqabbal mithla thawabi ma qara'nahu hadiyatan balighatan wa rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi man dzikrat asma'uhum bil Fatihah, khususan la ruhi ukhtil kabirah Siti Rukayah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hawarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hawarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna mimman yadhkuruka wa la yansaka hatta la yakuna lisyaitani 'alaina sabil. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma' baini wa baina man ta'ala ma lahu 'ilmun nafi' la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la tabtalina Allahumma rizqna qurba minka bila bala. Allahumma qurba wa lutfa. Allahumma qurban bila bu'di la taqata lana 'ala al-bu'di minka wa la 'ala maqasatil bala. Warzuqna al-qurba minka wa 'adha min naril afat
فإن كان ولا بد من نار الآفات فاجعلنا فيها قسما للذي يبيد يبرخ في النار وهي لا تضره ولا تحرقه اجعلها علينا كنار إبراهيم خليلك أنبت حوالينا شابا كما أنبت حواليه وأغننا عن جميع الأشياء كما أغنيته وأنسنا وتولنا كما توليت واحفظنا كما حفظت يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى تقع العفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فقضها وأصلح أمورنا في جميع الأمور عجل لنا بالإجابة عجل لنا بالإجابة عجل لنا بالإجابة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah sekalian, saya atas nama Sahibul Musibah keluarga Teteh mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya bila tidak sesuai dengan yang diselerakan dan tidak layak. Mohon dimaafkan, semoga dibalas diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas kesediaannya untuk mendoakan almarhumah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.